सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। ओम विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन ते सर्वार्थसाधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। ओम विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन ते सर्वार्थसाधिके ओम पया पृथिव्यां पयोखदिगुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा आचमनीयं समर्पयामि दधिस्नानं स्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकर्पण आयुगुफितारिखत शम्भ सदाशिवाय महारुद्राय नमः दधिस्नानं समर्पयामि। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः यो निरीन्द्राय त्वा जुष्टतमं शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं समर्पयामि। ओम नमस्ते रुद्रमन्यौतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा सन्तमया गिरिशन्ता विजाकसीः यामिखों गिरिशन्तास्ते बिभर्गतवे शिवाङ्गेरि त्रताङ्कुर्माय गोसेः पुरुखं जगतः शिवेन च त्वा गिरिशाच्छा वदामसि तथा नः सर्वमिज्झागादयस्मगो सुमनाशता अध्योचदयुक्ता प्रथमो दैवो भीखकाहि च सर्वाञ्जं भयन् सर्वाच्च धातु धान्यो ये पराशिष्ट शान्तिर्भवतु अमृताभिषेकोऽस्तु। हर हर महादेवा। ओम पया पृथिव्यां पयोखदिगुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा आचमनीयं समर्पयामि दधिस्नानं स्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकर्पण आयुगुफितारिखत शम्भ सदाशिवाय महारुद्राय नमः दधिस्नानं समर्पयामि। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः यो निरीन्द्राय त्वा जुष्टतमं शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं समर्पयामि। ओम नमस्ते रुद्रमन्यौतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा सन्तमया गिरिशन्ता विजाकसीः यामिखों गिरिशन्तास्ते बिभर्गतवे शिवाङ्गेरि त्रताङ्कुर्माय गोसेः पुरुखं जगतः शिवेन च त्वा गिरिशाच्छा वदामसि तथा नः सर्वमिज्झागादयस्मगो सुमनाशता अध्योचदयुक्ता प्रथमो दैवो भीखकाहि च सर्वाञ्जं भयन् सर्वाच्च धातु धान्यो ये पराशिष्ट शान्तिर्भवतु अमृताभिषेकोऽस्तु। हर हर महादेवा। ओम पया पृथिव्यां पयोखदिगुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा आचमनीयं समर्पयामि दधिस्नानं स्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकर्पण आयुगुफितारिखत शम्भ सदाशिवाय महारुद्राय नमः दधिस्नानं समर्पयामि। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः यो निरीन्द्राय त्वा जुष्टतमं शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं समर्पयामि। ओम नमस्ते रुद्रमन्यौतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा सन्तमया गिरिशन्ता विजाकसीः यामिखों गिरिशन्तास्ते बिभर्गतवे शिवाङ्गेरि त्रताङ्कुर्माय गोसेः पुरुखं जगतः शिवेन च त्वा गिरिशाच्छा वदामसि तथा नः सर्वमिज्झागादयस्मगो सुमनाशता अध्योचदयुक्ता प्रथमो दैवो भीखकाहि च सर्वाञ्जं भयन् सर्वाच्च धातु धान्यो ये पराशिष्ट शान्तिर्भवतु अमृताभिषेकोऽस्तु। हर हर महादेवा। ओम पया पृथिव्यां पयो। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं महापूजा। તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી જે અત્યારે સોમનાથ મહાદેવની પૂજા કરી રહ્યા છે, મહાપૂજામાં
બે બ્રાહ્મણો સાથે શિવલિંગની પૂજા કરતા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આપ દ્રશ્યોમાં જોઈ રહ્યા છો. ભગવાન શિવ પર અભિષેક કરવાનો હિન્દુ ધર્મમાં એક ખાસ કરીને શિવ ઉપાસનામાં એક મહત્વ રહેલું છે. શિવ પુરાણ અનુસાર વાત કરીએ તો શિવજીને આશુતોષ કહેવામાં આવે છે, જે માત્ર જળના એક લોટાથી પણ સંપન્ન થઈ જાય છે. અને જ્યારે સમુદ્ર મંથન દરમિયાન હલાહલ વિષ નીકળ્યું હતું ત્યારે સૃષ્ટિને બચાવવા માટે ભગવાન શિવે તે વિષનું પાન કર્યું હતું. વિષની ગરમીને કારણે શિવજીનું શરીર તપવા લાગ્યું. તે ગરમીને શાંત કરવા માટે દેવતાઓએ તેમના પર જળ અને દૂધનો અભિષેક કર્યો હતો. ત્યારથી જ શિવજી પર અભિષેક કરવાની પરંપરા ચાલતી આવી છે. અને એમાં જે સામગ્રી વપરાય છે, જેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જે જળ આ સાથે જ તેમને બિલીપત્ર ચડાવવામાં આવે છે, દૂધનો અભિષેક કરવામાં આવે છે, તેનું પણ અનેક અલગ અલગ મહત્વ રહેલું છે. જેમ શુદ્ધ જળ ચડાવવામાં આવે છે તો તે માનસિક શાંતિ અને આત્માની શુદ્ધિ માટે જળ ચડાવવામાં આવતું હોય છે. આ સાથે જ મધથી પણ તેમનો અભિષેક કરવામાં આવે છે, જેમાં વાણીમાં મધુરતા લાવવા માટે મધનો ઉપયોગ થાય છે. આ સાથે જ પંચામૃત, જે સર્વાંગી વિકાસ અને સુખ શાંતિ માટે પંચામૃતથી તેમનો અભિષેક કરાય છે. અને ઘીનો પણ ઉપયોગ થાય છે, જે શારીરિક શક્તિ અને આરોગ્યની વૃદ્ધિ માટે ઘીનો અભિષેક શિવજી પર કરવામાં આવે છે. તો અત્યારે આ દ્રશ્ય તમે સોમનાથ મંદિરથી સીધા જ લાઈવ જોઈ રહ્યા છો, જ્યાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી શિવજીનો જળાભિષેક કરી રહ્યા છે. જળાભિષેક થઈ જશે, પૂજા અર્ચના થઈ જશે, ત્યારબાદ કુંભાભિષેક પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આ મંદિર ઉપર કરવાના છે, જે સૌ પ્રથમવાર ગુજરાતમાં થવા જઈ રહ્યો છે. ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતના મંદિરો ઉપર કુંભાભિષેક કરવામાં આવતો હોય છે અને 10-12 વર્ષના ગાળામાં આ કુંભાભિષેક કરાય છે અને મંદિરની શુદ્ધિકરણ કરવામાં આવતું હોય છે. પરંતુ પહેલીવાર આવું થઈ રહ્યું છે કે ગુજરાતના પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ એવા સોમનાથ દાદાના મંદિર ઉપર કુંભાભિષેક કરવામાં આવી રહ્યો છે. અને આ બે દ્રશ્યો અલગ અલગ ટીવી સ્ક્રીન પર આપ જોઈ રહ્યા છો, જ્યાં કુંભાભિષેક કરવા માટે ખાસ એક ક્રેનની મદદ લેવામાં આવી છે અને ત્યાં અલગ અલગ 11 જે જળ છે તે એકઠા કરવામાં આવ્યા છે એક કુંભમાં, અને એ કુંભાભિષેક ત્યાંથી મંદિર ઉપર કરવામાં આવશે. અને બીજી બાજુ આ દ્રશ્ય મંદિરની અંદરના તમે જોઈ રહ્યા છો, જ્યાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અત્યારે ભગવાન મહાદેવને, શિવજીને પૂજા અર્ચના કરી રહ્યા છે, જળાભિષેક કરી રહ્યા છે તેમનો. અને આધ્યાત્મિક અને મનોવૈજ્ઞાનિક પાસું પણ તેનું ખાસ રહેલું છે. જેવી રીતે જળની ધારા શિવલિંગ પર પડે છે, તેમ સાધકનું મન પણ ઈશ્વરમાં એકાગ્ર બને છે. તે ચંચળ મનને સ્થિર કરવામાં પણ મદદ કરે છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે સોમનાથની મુલાકાતે આવ્યા છે, ત્યારે આ દ્રશ્યો એ અચૂક જોવા મળતા હોય છે. તેઓ મંદિરમાં જાય છે અને પૂજા અર્ચના કરે છે. શિવજીના ભક્ત પોતે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી છે. શિવરાત્રી જેવો મહાપર્વ હોય ત્યારે અચૂક તેઓ શિવજીની આરાધના કરતા હોય છે, શિવજીના મંત્રોચ્ચાર કરતા હોય છે. અને જ્યારે સોમનાથ મહાદેવના મંદિરે આ અદ્ભુત અવસર આજે આંગણે આવ્યો છે, ગુજરાતના મંદિરને 75 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે. ભવ્યાતિ ભવ્ય કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સોમનાથના આંગણે આજે આ અવસર છે, તેમાં સહભાગી થવા માટે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સહિત મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ ત્યાં ઉપસ્થિત છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી પણ ત્યાં ઉપસ્થિત છે. સૌ કોઈ ધારાસભ્યો અને મંત્રીઓ અત્યારે આ કાર્યક્રમના સાક્ષી બની રહ્યા છે. આ સાથે જ પ્રભાસ પાટણની ધરતી પર વસવાટ કરતા એ નગરજનો આજે પોતાને અમૂલ્ય ભેટ સમજી રહ્યા છે કે એમનો આ ધરતી ઉપર જન્મ થયો છે. અને અત્યારે આ સીધા જ દ્રશ્ય પ્રભાસ પાટણની ધરતી ઉપર મહાદેવ દાદાને અભિષેક થતો લાઈવ આપ નિહાળી રહ્યા છો સંદેશ ન્યૂઝની સ્ક્રીન પર, જ્યાં અભિષેક એ સમર્પણનું પ્રતીક કહેવાય છે. શિવલિંગ પર શીતળ ધારા વહાવીને ભક્ત પોતાના ક્રોધ અને અહંકારને શાંત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એટલે કે જળાભિષેક દરમિયાનના અલગ અલગ મનોવૈજ્ઞાનિક કારણો રહ્યા છે, આધ્યાત્મિક કારણો રહ્યા છે, જેના થકી આવી રીતે દરેક શિવલિંગે ભક્ત પોતાનો જળાભિષેક કરતો હોય છે, શિવજીનો જળાભિષેક કરતો હોય છે અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરતો હોય છે. તો ભગવાન કૃષ્ણના પણ મહાદેવ છે એ દેવ રહ્યા છે. અને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અત્યારે જે દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો, શિવલિંગની પૂજા અર્ચના કરી રહ્યા છે, તેમને વસ્ત્રો ધારણ કરાવ્યા છે. આ સાથે તેમનો હવે તિલક કરી
પૂજા કરી રહ્યા છે અને કુંભાભિષેક બસ થોડી જ વારમાં કરવામાં આવશે અને જ્યારે